نماز کو قائم کرنا ہے. سب سے پہلے نماز کو پڑھنا نہیں ہے, مجھ سے اچھے جلدی تراویح ختم کیجیے آدھے گھنٹے میں. میرے بھائیوں, قرآن کے اندر پڑھنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے, نماز کے اندر تلاوت کرنے کے لیے کہا گیا ہے. تلاوت کا معنی الگ ہوتا ہے اور پڑھنے کا معنی الگ ہوتا ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے کے دوارا پڑھایا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق, وہاں لفظ لایا اقرأ, پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے. یہاں اقرأ الصلاۃ نہیں کہا اللہ رب العالمین نے, واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کا لفظ لایا ہے. میرے بھائیوں, ہم کہاں ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نماز کو ادا کرتے ہیں. آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں, آج لوگ سوال کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے, ہر سال ہم روزے رکھتے ہیں, 5 وقت نماز پڑھتے ہیں, تراویح بھی پڑھ لیا کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے قیام اللیل کیا, جس نے تراویح پڑھا, غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, اللہ رب العالمین کے نبی فرماتے ہیں کہ ان کے پچھلے گناہ کو معاف کر دیے جاتے ہیں. لیکن ہماری جب روزہ دار کی بھی حدیث کے اندر آتا ہے کہ روزہ دار کی دعائیں قبول ہوتی ہے, روزہ دار کی سفارشیں اللہ رب العالمین کے سامنے قبول ہوتی ہے. روزہ دار کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ سے ان کو نیکی دے گا, اور کتنا دے گا ان کا لفظ نہیں لایا ہے. کیا اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, ان کا بدلہ میں دوں گا, روزے دار کا بدلہ اللہ رب العالمین عطا کرے گا. لیکن ہم نے ہر سال روزہ رکھا, ہم نے نمازیں پڑھی, ہم نے زکات بھی ادا کیا, ہم نے فقیر اور غریبوں کو خدمت دیا, ہم نے رات کے اندر جاگ جاگ کر قرآن کی بھی تلاوت کی, قرآن کی بھی پڑھائی کی, ہم نے تراویح بھی پڑھی. لیکن اللہ رب العالمین نے ہماری دعا کو کیوں قبول نہیں کرتا ہے؟ میرے بھائیو, ہماری سفارش کو اللہ قبول کیوں نہیں کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ کن لوگوں پر روزہ کو فرض کیا ہے. سب سے پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گا. اللہ رب العالمین بتاتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جو لوگ ایمان لائے ہو, میرے بھائیوں معلوم یہ ہوا کہ ایمان والوں پر روزہ کو فرض کیا تھا. اللہ رب العالمین نے پہلے بھی روزہ کو فرض کیا تھا تو ایمان والے پر فرض کیا تھا, اور اب بھی جو فرض ہے تو ایمان والے پر اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے. میرے بھائیوں, ایمان جس کے اندر باقی رہے گا, جس کے اندر ایمان رہے گا, جس کے اندر ایمان کی خوبیاں پائی جائے گی, ان کا یہ دعا اللہ رب العالمین یقین مانے قبول کر لے گا. آپ کو اگر یقین نہ ہو, آپ بخاری اور مسلم کی حدیث کو نظر انداز کریں, بخاری اور مسلم کی حدیث کو اٹھا لیں, آپ کو معلوم ہوگا کہ جس کے اندر ایمان کو کربلا رہے گا اور جس کے اندر ایمان کی کیفیت پائی جائے گی, اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول کیا ہے. اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول کیا ہے. اور کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کے لیے بھلا ہے, کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کے لیے اجر ہے. وہ واقعہ آپ کو نظر انداز کرنا پڑے گا. جو غار میں پھنس گئے تھے, انہوں نے کیا دعا کیا تھا؟ صرف وسیلہ دے کر انہوں نے کوئی نیک عمل وہاں نہیں کیا تھا اس غار کے اندر, بلکہ وہ اس غار کے اندر نیک عمل انہوں نے جو پہلے کیا تھا اس پہلے عمل کو صرف وسیلہ دے کر اللہ رب العالمین سے مانگا تھا, اللہ رب العالمین سے دلایا تھا, اللہ رب العالمین سے فریاد کیا تھا, اللہ رب العالمین سے دعا کی تھی. اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول کرتا چلا جاتا تھا اور غار کو, اس پتھر کو ہٹاتا چلا جاتا تھا. میرے بھائیو, یہ حدیث گواہ ہے. ہم اور آپ یہ لاکھوں کہہ لیں کہ ہم نمازی ہیں, حاجی ہیں, غازی ہیں, ہم صوفی ہیں, تہجد گزار, ہم اعتکاف کرنے والے ہیں, لیکن میرے بھائیو آپ کی ایمان کی یہ کیفیت بتاتی ہے کہ آپ کے اندر ایمان نہیں ہے. اگر ایمان نام کی کوئی چیز اگر باقی رہتا, آپ اگر سارے عمل کرنے والے ہوتے, آپ کے اندر ایمان رہتا, تو میرے بھائیو حدیث کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. وہ غار کے منہ سے وہ تینوں بچ کر نکل گئے تھے. میرے بھائیو کو صرف نیک عمل کی وجہ سے ان کی ایمان مضبوط تھے, ان کی ایمان پکا اور سچا تھا, جن کی وجہ سے اس غار سے نکل گیا تھا اور دعا کرتے چلے جاتے تھے. ایک نے دعا کیا تھا, بولتے نہیں ہے, اپنے ماں باپ کے تعلق سے دعا کی تھی, ماں اور باپ کے تعلق سے دعا کیا تھا. انہوں نے اتنا دعا کیا تھا, اے اللہ میں نے اپنے بیوی
को नहीं दिया, अपने बच्चे को नहीं दिया, मैंने अपनी आदत के मुताबिक उस दूध के प्याले को लेकर खड़ा रहा, यहाँ तक कि सुबह की अजान हुई, मैंने अपनी आदत के मुताबिक माँ बाप को दूध पिलाया, उसके बाद मेरे बीवी और बच्चों को पिलाया, उसके बाद मैं खुद पिया। इलाहा आलमीन अगर तेरी खुशनुदी के लिए किया है, तेरी रिजाई इलाही के लिए किया है, इस गार के चट्टान को इतना हटा दे कि बाहर नजर आने लगे। अल्लाह ने हटा दिया था, दुआ को कबूल कर ली थी, दूसरे ने सिफारिश की थी, उनकी चचाजान बहन से मोहब्बत हो गई थी और उन्होंने उस मोहब्बत से जो उन्होंने वक्त के मुताबिक अपने सामने बुलाया था, उन्होंने उसकी चचाजान बहन ने उसे डराया था, अल्लाह का खौफ दिखाया था और उन्होंने दुआ किया, अल्लाह मैंने इस गुनाह के काम से बाज आ गया, अल्लाह अगर तेरी खुशनुदी के लिए किया है इतना हटा दे कि आसमान नजर आने लगे। तीसरे ने दुआ किया, पहला आलमीन मैंने मजदूरों को काम करवाया था, उनमें से एक था कि मजदूरी नहीं दिया, कुछ साल बाद आया, कुछ दिन बाद आया, मैं हमसे मजदूरी मांगा, मैंने उससे उसका मजदूरी में जो माल बढ़ाया था वो सारा माल उसका सुपुर्द कर दिया। अल्लाह तू हमारी दुआ को कबूल कर ले, इतना कर दे को चट्टान को हटा दे कि हम सही सलामत बाहर चले आए। तीनों की दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कबूल की थी। मेरे भाइयों जरा गौर करने का मकाम है कि हमारी दुआ क्यों कबूल नहीं होती है और उन लोगों पर ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोजा को फर्ज किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगों जो लोग ईमान लाए हो, तुम पर रोजा को फर्ज किया गया जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किया गया था, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम नेकी को बटोर लो, ताकि तुम नेकी को अपने दामन में भर लो, ताकि तुम नेकी को अपना सको। मेरे भाइयों ईमान जिसके अंदर रहेगा, ईमान जिसके अंदर है, उन्हीं लोगों का रोजा फर्ज है। आज मेरे भाइयों कहने में मुझे अफसोस हो रही है, रमजानुल मुबारक का महीना आ रहा है, लोगों का शुगर बढ़ जाएगा, लोगों की बीमारी बढ़ जाएगी, लोगों की पेट खराब होने लगेंगे, लोगों के अंदर दर्द और मुसीबतें आने लगेंगी, लोगों के अंदर तकलीफें आने लगेंगी, दवा का जरूरत होगा, डॉक्टर की जरूरत होगा, हॉस्पिटल की जरूरत होगा। मेरे भाइयों क्यों मेरे भाइयों, हम और आप क्या ईमान वाले हैं और कैसे ईमान वाले हैं। रमजानुल मुबारक का महीना आने वाला है, हम उसकी तैयारी करेंगे, हम उनके साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने दरबार इलाही में आएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो गुनाह किए हैं तौबा करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से वादा करेंगे, आज के बाद मैं कभी नमाज नहीं करूंगा, नमाज को करके नहीं करूंगा, हम नमाज को नहीं छोड़ेंगे, हम भी जितने गुनाह है हमारे गुनाहों को माफ कर फरमा दे, हमारे खताओं को माफ फरमा दे। हम अल्लाह के दरबार इलाही में आएंगे, तौबा इस्तिग़फ़ार करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से फरियाद करेंगे। उसके बजाय हम बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, हमारी किसी की शुगर बढ़ जाती है, किसी की और बीमारी और फैल जाती है। इसकी वजह से मेरे भाइयों लोग हाफिज़ साहब मौलवी साहब के पास आएंगे, हमारी ऐसी तबीयत है, हमारी तबीयत बिगड़ चुकी है, हमारी तबीयत नासाज है, हम इसके बदले में क्या करें। वो तो हाफिज़ साहब वो मौलवी साहब जवाब देगा कि इसके बदले में रोजा तो किसी भी सूरत में माफ नहीं है, इसके बदले में किसी को रोजा रखवा दिया करें, चाहे एक महीना का राशन एक ही मरतबा उनके घर पहुंचा दिया करें, एक गरीब के घर में, एक मिस्कीन के घर में, जिसको वो रोजा रखवाएगा या एक एक दिन हर रोज को खिलाए। मेरे भाई वो जवाब सुनकर लोगों के जहन के अंदर ये बात बैठ चुकी है कि अगर हम बीमार नहीं भी हैं लेकिन हम लोगों के सामने जाहिर करेंगे कि हम बीमार हैं। मेरे भाइयों ये बहाने बनाना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ नहीं चलेगा, ये बहाने मारना अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ नहीं चलेगा। कल क़यामत के दिन आज अगर आप रोजा रखते हैं, रोजा को अपनाते हैं, रोजे से प्यार करेंगे, रोजे से मोहब्बत करेंगे, रोजे को इत्मीनान सुकून के साथ आप अगर रखते हैं, कल क़यामत के दिन आप जब जहन्नम जाएंगे, आपका ठिकाना जब जहन्नम होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन से वही रोजा तोड़ कर आएगा, फरियाद करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन से सिफारिश करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहेगा कि आलमीन ये बंदा हमारे खातिर दिन को खाना पीना करके कर दिया था, खाना पीना को छोड़ दिया था, इन्होंने मेरे खातिर रात में जाग जाग कर कुरान की तिलावत क्या करता था, कुरान की पढ़ाई क्या करता था, मेरे खातिर इन्होंने क़यामुल लैल किया था, इन्होंने इतिकाफ में भी दाखिल हुआ था। रब रोजा अल्लाह रब्बुल आलमीन से सिफारिश करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी सिफारिश को कबूल करेंगे और उनके बदले में आपका ठिकाना जन्नत होगा। मेरे भाइयों जब आप रोजे से प्यार और मोहब्बत नहीं करेंगे, रोजे को अपनाएंगे नहीं, तो कल क़यामत के दिन रोजा आपको क्यों अपनाएगा।
مثال سے آپ سمجھیے، آپ اگر کسی کو گالی دیں گے وہ آپ کو ایک ظاہر سی بات ہے کہ وہ گالی دے گا، آپ ماریں گے تو آپ کو مارے گا۔ جب آپ روزہ رکھیں گے ہی نہیں، آپ روزے سے پیار ہی نہیں کریں گے، محبت ہی نہیں کریں گے، روزے کو اپنائیں گے ہی نہیں، تو کل قیامت کے دن روزے آپ کو اپنا